लड़कों के गानों में, लड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में स्वागत करके आपका करते हैं अभिनंदन। आप हमारे बीच पधारे करते हैं वंदन। स्वागत करते आपका करते हैं अभिनंदन। आपने थामी ज्ञान पताका, दूर हुआ अंधियारा। आपके शुभ संकल्पों का देख रहा जग सारा। आपने थामी ज्ञान पताका, दूर हुआ अंधियारा। आपके शुभ संकल्पों का देख रहा जग सारा। मग दे रहा दूर तरफ जैसे की हो चंदन। आप हमारे बीच पधारे करते हैं वंदन। स्वागत करते आपका करते हैं अभिनंदन। नेक इरादे नेक सोच की बात आप में है। भारत के सुसंस्कार की छाप आप में है। नेक इरादे नेक सोच की बात आप में है। भारत के My name is Badeli. I was going to give you a speech about Republic Day. Republic Day is our national festival. We celebrate this day with great joy and happiness. On this day, the Constitution of India came into the force in 1950. The Constitution was written by Dr. B.R. Ambedkar. The Constitution is the supreme law of India. It teaches us to live in peace and unity. So let us pledge us that we will make our country the best country in the world. And yes, we are celebrating. मात्रं नमः त्रिरंगे उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमादेशस्य वै दक्षिणं वर्षतद् भारत नाम भारती यत्र संसतिः। परम आदरणीय परम वंदनीय उपस्थित अतिथिजनः एवं प्रधानाचार्यः महोदयः, ग्रामीणजनाः, गुरुजनाः, भगिन्यः, भ्रातरः च अत्र उपस्थित सर्वेभ्यः अहं केशवी अमिप्राः स्वागतम् एवं वन्दनं करोमि। सर्वप्रथमं भवद्भ्यः गणतंत्र दिवसस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। अहं श्री सरदार पटेल विद्या मंदिर नाम विद्यालये 10મી कक्षायां पठामि। अद्य वयं सर्वे स्वाधीन भारतस्य 75तमः गणतंत्र दिनोत्सवः आचर्यन्तः। गणतंत्र दिवसः भारतस्य प्रमुखः राष्ट्रीय पर्वः अस्ति। ख्रिस्तीय वर्षानुसारं जनवरी मासस्य 26 दिवसे अस्माकं देशे गणतंत्र दिवसः समारोहः संभाव्यते। अयं हि दिवसो भारतेतिहासे अतीव महत्वपूर्णः। 50-एकोनविंशतिशततमे ख्रिस्तीय वर्षे तस्मिन् दिवसे अनेक शताब्दी परतन्त्रयानन्तरं स्वतन्त्र भारत राष्ट्रः गणतन्त्र मुक्तोषितं तस्य च स्वकीय संविधान स्वकीयाय च शासन प्रणाली तद्विनात् प्रवृत्ते। एतदनन्तरमेव भारतेन पूर्ण स्वातंत्र्यं लब्धमिति कथयितुं शक्यते। મિત્રો, તમે બધા જાણો છો આપણી શાળાનું રિનોવેશન કાર્ય ચાલુ છે અને દરેક શિક્ષણ પ્રેમી લોકો અહીંયા અવિરત દાન આપે છે। તમે પણ આપો છો અને બીજાને પ્રેરો કે એ પણ અહીંયા આપે।
મિત્રો, હું જગદીશભાઈ સરદારા, જેણે હમણાં જાહેરાત કરી છે, પોતે 11,000 નો ચેક જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લો. કાલસારી કેળવણી મંડળ, હું પરસાળા સાહેબને વિનંતી કરું કે પોતાના વરદ હસ્તે તે ચેક સ્વીકારે. વાહ ભાઈ વાહ. 75માં ગણતંત્ર દિવસે ઉપસ્થિત સર્વે આગેવાનો, પ્રમુખશ્રી, ઉપપ્રમુખશ્રી, ટ્રસ્ટીગણ, મિત્રો, વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે 2-3 પ્રસંગોનું અત્યારે હું ટાંકીશ. ઇઝરાયલ અને એની બાજુમાં આવેલ દેશ વચ્ચે હમાસ વચ્ચે યુદ્ધ થયું. આ પર્વ શેનું વિશેષ તમને માહિતી આપું કે રાષ્ટ્રપ્રેમ છે કેવો હોઈ શકે, અને રાષ્ટ્રપ્રેમ જે બંધા આપણા લોહીમાં આવે તો આપણે દેશને ક્યાં પહોંચાડી શકીએ એની વાત છે. યુદ્ધ જાહેર થયું તો એના ઇઝરાયલના તમામ 12 વર્ષના નોકરિયાતો તમામ પોતાની નોકરીઓ છોડી અને એની આર્મીમાં જોઈન્ટ થવા પાછા દેશમાં પરત થયા. આનું નામ રાષ્ટ્રપ્રેમ કહેવાય. નાનપણથી જ એને દરેક દીકરા દીકરીઓને આ પ્રકારની ટ્રેનિંગ આપી અને એનો રાષ્ટ્રપ્રેમ સુદૃઢ બને એની એક આખું ત્યાં વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે. આપણે પણ આશા રાખીએ કે વિશ્વમાં આપણા દેશનું નામ આવા વિદ્યાર્થીઓ બેન કેશવી જેવા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીની બહેનો અને આગળ નામ કરે આપણી સ્કૂલનું અને દેશનું, એવી અપેક્ષા. બીજો ભરતભાઈ, नमस्कार। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी कहानी है तो सिर्फ यही है कि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। अत्रे उपस्थित माननीय मुख्य मेहमानों, आचार्य श्री, शिक्षकों, ग्रामजनों तथा मारा वहाला विद्यार्थी मित्रों ने सौने मारा प्रणाम। लहर लहरना प्रवाहो अलग छे, पीगळतो पड़े पण किनारो अलग छे। लहर लहरना प्रवाहो अलग छे, पीगळतो पड़े पण किनारो अलग छे। स्वभाव अलग छे, विचारो अलग छे, मनुष्य मनुष्य ललाटो अलग छे। गुलगुल अलग छे, पहाड़ो अलग छे, नजर पड़े त्या नजारो अलग छे। अणुमांथी सर्जन थयेलुं पण सितारे सितारो अलग छे। सौ प्रथम आजना 26મી જાન્યુઆરી निमित्ते बधाने हार्दिक शुभकामनाओं। ना सरकार मेरी है ना रूम मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रूम मेरा है, मुझे तो छोटी सी बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। मुझे तो छोटी सी बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। આજના આપણા રાષ્ટ્રીય તહેવાર આપણા સૌ માટે ગૌરવનો દિવસ છે। આજે 26મી જાન્યુઆરી અર્થાત પ્રજાસત્તાક દિન છે। આ વર્ષે આપણે 75માં ગણતંત્ર દિવસ ઉજવી રહ્યા છીએ। ત્યારબાદ દેશનું બંધારણ ઘડવા માટે એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી। તેના અધ્યક્ષ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર હતા। આ દિવસથી ભારત સર્વભૌમ પ્રજાસત્તાક બન્યું અને ત્યારથી જ દર વર્ષે ગણતંત્ર દિવસ તરીકે આ તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે। આપણા દેશને સ્વતંત્ર અને ગણતંત્ર બનાવવા માટે આપણા દેશના ઘડવૈયાઓએ પોતાના પ્રાણની પણ પરવાહ નહોતી કરી અને બધા શૂરવીરો પોતાના ખરા દિવસે આપણે યાદ કરીએ છીએ। શહીદોનું સપનું જ્યારે સાચું થયું, શહીદોનું સપનું જ્યારે સાચું થયું, હિન્દુસ્તાન ત્યારે સ્વતંત્ર થયું। આવો સલામ કરીએ તે વીરોને જેમના કારણે ભારત ગણતંત્ર થયું, જેમના કારણે ભારત ગણતંત્ર થયું। બધી શાળાઓમાં ગણતંત્ર દિવસનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જ્યારે ઘણા બાળકો ઉત્સાહથી તેમાં ભાગ લે છે, જેમ કે ગીત, નૃત્ય તેમજ પોતાનું વક્તવ્ય દેશભક્તિ માટે રજૂ કરે છે। આ દેશના રાષ્ટ્રપતિ દિલ્હીના આજના પવિત્ર પ્રસંગે મંચને શોભાવનાર અને જેમના વરદ હસ્તે ધ્વજવંદન થયું છે એવા કાલસારી કેળવણી મંડળ ટ્રસ્ટના મંત્રી શ્રી શંભુભાઈ ઢોલરિયા તેમજ આપણા કાલસારી કેળવણી મંડળના ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી ભાઈ શ્રી ભરતભાઈ અમેપરા, ઉપપ્રમુખ શ્રી ભાઈ શ્રી અશ્વિનભાઈ સરદારા તથા ટ્રસ્ટીગણ અને ગામમાંથી પધારેલ તમામ આગેવાન અને શિક્ષણ અને રાષ્ટ્રપ્રેમી જનતાનું
તેમજ ભૂતપૂર્વ અમારા સ્ટાફ અને દેવદૂત સમાન આરોગ્ય વિભાગનો સ્ટાફ જે ઉપસ્થિત છે અને ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી અને વર્તમાનમાં અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોનું આ રાષ્ટ્રીય પર્વ પ્રસંગે હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે દેશભરની અંદર આઝાદીનો 75મો અમૃતકાળના આપણે જ્યારે પ્રવેશી રહ્યા છીએ ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે હમણાં જ જે વાત કરી એ પ્રમાણે આપણે એક નસીબદાર છીએ કે આપણે સ્વતંત્ર ભારતમાં આપણો જન્મ થયેલો છે અને આપણે આ ગુલામીની જંજીરોમાં જકડાયેલા દેશનો અનુભવ નથી કર્યો. ત્યારે એવા તમામ દિવંગત રાષ્ટ્રપ્રેમી જે નામી અનામી તમામ વ્યક્તિઓએ જે કુરબાની આપી છે એમને આજે આપણે એ ચેતનાઓને આપણે વંદન કરવા માટે જ્યારે ઉપસ્થિત થયા છે અને આ તિરંગાની આન બાન અને શાનને સન્માન આપવા માટે જ્યારે ઉપસ્થિત છીએ ત્યારે રાષ્ટ્રની અંદર આ 75ના વર્ષમાં જે અમૃતકાળમાં જે દેશે પ્રગતિ अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं. दुनिया में सुनाई न दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं. जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम उसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं. परम सम्माननीय प्रमुख श्री आचार्य श्री और सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति में देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ. आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो. हम तो सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया. यूँ तो आज़ादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, पर जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद करे. प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोले की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के एक ही नारे से खून में आने वाला वो 5-5 डिग्री का तूफान से अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था. लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते, क्योंकि उस दौर की ये देशभक्ति की कसौटी थी. उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात कुछ यूं हुआ करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं कि पूरे जिस्म की बोटियां चली गई. और आपके लिए तो एक आदमी मरा है, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई. ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना. इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता. तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता. પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે આપણી શાળાએ ઉજવેલા કાર્યક્રમમાં પધારેલા આપણા માનનીય પ્રમુખશ્રી, ઉપપ્રમુખશ્રી, ટ્રસ્ટીગણ, વાલીઓ તથા મારા વહાલા ભૂલકાઓ, આજનો આપણો 75મો પ્રજાસત્તાક દિવસ, આપણે સ્વાતંત્ર્ય દિનની તો બધાને યાદી હોય કે તેથી આપણો દેશ સ્વતંત્ર થયો. 15મી ઓગસ્ટ 1947 આપણો દેશ સ્વતંત્ર થયો, એટલે કે અંગ્રેજો આપણો દેશ છોડી અને જતા રહ્યા. આપણા દેશના લોકોને આ ભારતનું સંચાલન સોંપ્યું, પણ એ સંચાલન કેવી રીતે કરવું, કેમ ગોઠવવું, એ માટે એક બંધારણ સમિતિ હતી. એ બંધારણ સમિતિએ એ ભારતનું સંચાલન કેમ કરવું એનો રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો, એ આપણા બાબા સાહેબ આંબેડકરની અધ્યક્ષતામાં, અને એ રિપોર્ટ રજૂ કરી
26મી જાન્યુઆરી 1950 ના દિવસે આપણો દેશ ગણતંત્ર દિવસ દેશ બન્યો. જુદા જુદા ગણતંત્ર એટલે આપણા દેશના જુદા જુદા રાજ્યો છે એને એક સાથે સાંકળી અને એનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું એનું આખું બંધારણથી આપણા દેશને અત્યારે આપણે આ એ દિવસની યાદમાં પ્રજાસત્તાક દિવસ તરીકે 26મી જાન્યુઆરીને આપણે ઉજવીએ છીએ. ભારત માતાને ખૂબ ખૂબ આભાર. આજના અધ્યક્ષ સ્થાન અને વડીલ મુરબ્બી શ્રી સમુભાઈ ઢોલરિયા સાહેબ, પ્રિન્સિપાલ શ્રી સાવલિયા સાહેબ, વાઇસ પ્રિન્સિપાલ ઝાલા સાહેબ, ટાક સાહેબ, ડાંગર સાહેબ, પડસાળા સાહેબ, નૂતનબેન, અલ્પાબેન, વિપુલભાઈ, ખાસ કરીને વિપુલભાઈ કે જેના વગર આ પ્રસંગ રૂડો ન લાગે. ત્યારબાદ ગામમાંથી પધારેલી બહેનો અને મંચસ્થ આગેવાનો. આવો સરસ મજાનો પ્રસંગ હોય 75માં આઝાદ દિન નિમિત્તે આજે ખરેખર આપણું આઝાદી મળી. આઝાદી જો કે 15મી ઓગસ્ટે એટલે 14મી ઓગસ્ટે આપણે રાત્રે 12 વાગે મળી અને 15મી ઓગસ્ટે આપણે આઝાદી મેળવી, પણ ભારતનું બંધારણ આજથી અમલવારી આવી. એટલે ઘણા મિત્રો કહેતા હોય કે ભાઈ રાજકારણથી દૂર રહેવું, પણ મારી એવી સૂચના છે કે રાજકારણથી આપણું જીવન ધોરણ દૂર રહી જ ન શકે. રાજકારણ વગર આપણે અશક્ય વસ્તુ છે, કારણ કે આખું બંધારણ આપણે કેમ જીવવું, આપણે કેમ શિસ્ત હોવી જોઈએ એ આધારભૂત છે. એટલે રાજકારણથી દૂર રહેવું એ વાત બહુ હલકી વાત કહેવાય કે રાજકારણથી દૂર રહેવું. શું કામે દૂર રહેવું ભાઈ? એક આપણે બંધારણ આપ્યું છે, કેવી રીતે ભારત દેશ ચલાવવો, કેવી રીતે વહીવટ કુશળ આ દેશનું નિર્માણ કરવું અને આખા વિશ્વમાં સરસ મજાનું મોડેલ બનાવવું, એ એક રાજનીતિક નો જ બનાવી શકશે. જેમાંથી આ બધા મિત્રો પણ એક ભવિષ્યમાં હું આવો કોઈ ઊંચો હોદ્દા પર જાઉં